طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الرياضة نقدمها لكم من قناة البلاد. لعبت مشاهدينا مساء أمس مباراتين مقدمتين عن الجولة العاشرة من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى. فعلى ملعب براكني بالبليدة تعادل اتحاد البليدة أمام الضيف مولودية بجاية من دون أهداف، ليقبع أبناء مدينة الورود بهذا التعادل في المركز العاشر ب12 نقطة، بينما ارتقى مولودية بجاية إلى المركز الرابع ب14 نقطة. من جهة أخرى تمكن دفاع تجننت من تحقيق فوز مهم على حساب الضيف وفاق سطيف بهدف نظيف، فوز مكن دفاع تجننت من الحفاظ على المركز الثاني ب19 نقطة خلف المتصدر اتحاد العاصمة، بينما حل الوفاق في المركز الخامس ب14 نقطة. إلى خبر آخر، أين عقد مدرب اتحاد العاصمة ميلود حمدي ندوة صحفية بملعب عمر حمادي ببلوغين، تطرق فيها إلى المباراة المقبلة لفريقه في ذهاب نهائي رابطة أبطال إفريقيا، والعمل الكبير الذي ينتظر أبناء سوسطارة في قادم الأيام لتحقيق الأهداف المرجوة والمسطرة من قبل إدارة الفريق. الزميل محمد وليد مرجاوي حضر الندوة الصحفية وعاد لنا بالتالي. Depuis le 27 juin, la première rencontre avec l'USMA, je n'ai cessé de dire qu'on avait 25 titulaires à part entière. Donc il y a des suspendus, il y a des blessés. Je le déplore évidemment parce que j'aime beaucoup mes joueurs. Maintenant, je ne manquerai pas de respect aux joueurs qui vont composer le groupe des 18 et qui vont intégrer le groupe des 11. Croyez-moi, vous aurez 11 guerriers sur le terrain. Ça c'est évident. Maintenant, concernant le TP Mazembe, il peut être ce qu'il est. Je veux dire, on n'a pas à le craindre. Ils ont 2 pieds, 2 mains comme nous, un cerveau. Si notre cerveau fonctionne plus vite que le leur sur le terrain, les décisions sont plus rapides, on a peut-être plus de chances de marquer et de ne pas encaisser. Maintenant, voilà, ça va être un match qui va être très très difficile, mais très difficile pour les deux, pas seulement pour l'USMA. Et puis l'USMA, vous parlez du TP Mazembe, mais l'USMA c'est un grand club. En fait, votre question elle est différente, mais le thème c'est le même, c'est la pression. Oui. Donc je réponds, il ne faut pas avoir de pression pour ce match, il faut être déterminé. C'est pas pareil. Quand on joue une finale de Ligue des Champions, il ne faut pas avoir de pression. Si on a une pression, c'est là où on va faire les plus grosses conneries. Il ne faut pas. On est à la maison, on est un grand club. Il y a beaucoup d'attentes de notre président, de tous ceux qui aiment le club. Il n'y a pas le temps d'avoir de la pression, on n'a pas le temps. Je ne suis absolument pas soucieux dans la mesure où l'USMA a encaissé des buts, mais elle en a aussi marqué beaucoup. Donc il faut savoir qu'on a perdu 3 joueurs contre Arba, donc 2 défenseurs centraux, plus un milieu de terrain récupérateur. Là, on joue contre Rélizen, on perd encore 2 défenseurs centraux. J'ai mis Boudbouda dans l'axe qui n'est pas son poste. Donc, il ne faut pas s'étonner, il ne faut pas s'alarmer. Je veux dire, il ne faut pas croire que samedi, vous allez avoir une défense bancale qui ne tient pas la route. Voilà, une défense catastrophique. TP, venez, voilà, je vous ouvre les portes de notre défense. Allez-y, venez nous mettre. Non, ça ne va pas se passer comme ça samedi. Donc, pour le match, pour diminuer la pression des supporters, la direction a décidé d'installer des écrans géants un peu partout. Donc, comme vous savez, la demi-finale, le président de l'APC d'Alger Centre, M. Boutache Hakim, avait installé un grand écran, un écran géant pour la grande poste, et ça a fait beaucoup de bien. مع اقتراب موعد نهائي رابطة أبطال إفريقيا تعود ذاكرة التاريخ إلى أبرز النهائيات التي نشطتها الأندية الجزائرية في هذه المنافسة العريقة. البداية كانت مع عميد الأندية الجزائرية مولودية الجزائر، والذي أهدى الجزائر أول لقب سنة 1976، وصولا إلى آخر كأس توجت بها الكرة الجزائرية مع وفاق سطيف الموسم الماضي. الزميل محمد نجيب هنان والتفاصيل. أن تكون على عرش النوادي الإفريقية إنه لشرف كبير يحلم به كل فريق، ولكن أن يستلزم تحقيقه 11 عاما من قبل الجزائريين فهذا سؤال استثنائي لفرق بلد كرة القدم. من الأراضي الغانية عام 64 كانت انطلاقة بطولة إفريقيا للأندية الأبطال أو الكأس الإفريقية للأندية البطلة، وبمسماها الحالي دوري رابطة أبطال إفريقيا. وفي الجزائر كانت كتابة آخر السطور من قبل خطاطي الوفاق. بعودة كرونولوجية إن صح التعبير، كان التاريخ شاهدا على خامس وآخر تتويج جزائري
ذلك الذي تمت هندسته من قبل أبناء عين الفوارة بطريقة عكست عودة سطوع الكرة الجزائرية في سماء القارة السمراء كانت على حساب عملاق الكونغو فيتا كلوب. تتويج كان بمثابة السنبلة الثانية للنسر الأسود والتي أعقبت 24 سنة عجافة منذ موعد تتويج رفقاء زورغان بالتاج الإفريقي عام 88 على حساب ممثل نيجيريا نادي إيوانيانيو. شبيبة القبائل هي الأخرى نالت نصيبها من شرف التتويج عام 81 900 وألف، فكان الثانية من نوعه في تاريخ المشاركة الجزائرية على حساب فيتا كينشاسا الكونغولية، قبل أن يضيف رفقاء موسى صايبة الثالثة 8 سنوات عقب ذلك بإطاحتهم لنادي كاداريت فيلزا الزامبية بركلة الترجيح. آخر النوادي الجزائرية وفاتح شاهية التتويجات وأول ناد جزائري تشرف بالصعود إلى المنصة الشرفية كان عميد الأندية مولودية الجزائر، والذي حقق اللقب عام 76 900 وألف أمام نجوم حافيا كوناكري الكاميرونية. 41 سنة تمر منذ ذلك الحين والتاريخ يعيد من جديد برمجة حقائقها من خلال حضور آخر وثان على التوالي للكرة الجزائرية بممثلها اتحاد العاصمة، فهل ستكون السادسة للجزائر وسوسطرة أم الثانية على طريقة سقوط مولودية وهران أمام الرجاء البيضاوية عام 89 900 وألف؟ في أخبار محترفين، وفي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم سجل الدولي الجزائري رياض محرز هدفا لناديه ليستر سيتي في مرمى هال سيتي في المباراة التي أقصي فيها رفقاء محرز بركلات الترجيح. وقد دخل الدولي الجزائري بديلا في المباراة عند الدقيقة 84، ورغم أنه كان وراء الهدف الوحيد في اللقاء إلا أن خريج مدرسة لوهافر الفرنسي فشل في تسجيل ركلة الترجيح الأولى ليقصى ناديه بركلات الترجيح ب5-4. لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي شارك الدولي الجزائري سفير طايدر أساسيا مع فريقه بولونيا في مواجهة الإنتر، وهي المباراة التي خسرها الفريق المحلي على أرضه أمام النيراتزوري، وذلك رغم حضور طايدر في كامل أطوار المواجهة. أما في فرنسا فقد عاد نادران بورقة التأهل من باستيا في كأس الرابطة الفرنسية، علما أن مهدي زفان سجل هدفا ولم يحتسبه الحكم بحجة التسلل. دوليا مشاهدين، وفي كأس ألمانيا جرد بايرن ميونخ منافسه فولسبورغ من اللقب بفوزه عليه بثلاثية ل1 على ملعب فولكسفاجن أرينا، وذلك في الدور الثاني من المسابقة. وحسم بايرن ميونخ النتيجة في شوطها الأول بتسجيله الأهداف الثلاثة قبل أن يسجل البديل أندري شورلي هدف الشرف لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة. في إنجلترا مني أرسنال بخسارة قاسية أمام مضيفه شيفيلد وينزداي من الدرجة الأولى بثلاثية دون رد في الدور الرابع من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم. من جهته خرج تشيلسي من المسابقة كذلك بعد انهزامه بركلات الترجيح ب4-5، وذلك على يد مضيفه ستوك سيتي، ليتعقد الأمر أكثر على أشبال المدرب جوزيه مورينيو بعد توالي النكسات في بيت البلوز. في افتتاح مباريات الNBA حقق جولدن ستيت واريورز فوزا مستحقا في بداية مشوار الدفاع عن لقبه، حيث تغلب على ضيف نيو أورليانز بيليكنز ب111 سلة مقابل 95. وفي مباراتين أخريين باليوم الأول من هذا الموسم تغلب شيكاغو بولز على كليفلاند كافاليرز ب97 مقابل 95، وديترويت بيستونز على أتلانتا هوكس ب106 مقابل 94 سلة. نهاية النشرة. للمزيد مشاهدينا تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت البلاد.net، كما يمكنكم متابعة البث الحي عبر ذات الموقع. شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.